वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पठानकोट शुकराना धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो सानू घड़ियां बख्श रहे ने। संगत जी जो आज शब्द लिता है भाई गुरदास जी दी कबित विचों लिता है। जो उन्होंने कवितावां लिखिया कबित भाई गुरदास जी कबित कबित 235। में जैसे मन किरत बिरत में मगन होए साध संग कीर्तन में ना ठहरावे। संगत जी ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ मन है मन कितना चंचल है। चंचल मतलब चल चल। चंचल ਨੂੰ अगर अर्थ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦਾ अर्थ है चल चल चंचल। जिस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰधि विच्छेद करीदा ते जो एक जगह ते मन साडा टिकदा नहीं है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ 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 ਟਿਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, दृढ़ता होनी चाहिए मन दे विच कि मेरा गुरु पूरा है। किसी प्रकार दी कोई शंका अपने मन च नहीं लियानी चाहिए। जिस तरह राजा जय सिंह ने श्रद्धा ते रखी पर संगत एहो जी ओनू मिल गई कि एक शंका दा बीज ओदे मन विच पा दिता। संगत जी जिस तरह किन्ना भी वड्डा भांडा दुध दा भरिया होवे अगर ओदे च एक छिट भी खटियाई दी पै जांदी है या पा दिती जांदी है ते ओ पूरा दुध चाहे जिन्ना मर्जी वड्डा भांडा होए पूरा दुध ओ फिर प्योर नहीं रहिंदा, ओ खराब हो जांदा। ओदे च मिलावट हो जांदी है, मैल आ जांदी है। यही मैल आ गई सी राजा जय सिंह दे मन दे विच कि जे गुरु पूरा है ते ओ रानी नू पहचान लेगा। जे गुरु पूरा है ते संगत जी सानू अपने गुरु प्रति पूरा निश्चय पूरी दृढ़ता रखनी चाहिए है कि गुरु साडा समर्थ है, गुरु तो अगे होर कोई नहीं। शब्द है जैसे मन किरत बिरत में मगन होए। जिस तरह साडा मन ना असी अपनी रोज दी जो जो जीवन असी बतीत करना है ओदे वास्ते जो असी किरत कमाई करदे आ किरत बिरत जो असी किरत करदे आ अपनी रोज दी जिंदगी बतीत करन वास्ते ओदे ओनू किरत कमाई करन वास्ते साडा मन जो किरत कमाई नू अर्न करन वास्ते कमान वास्ते जो जुड़दा है जो भिजदा है। क्योंकि जदों कोई काम कर रहा होए अपना काम धंधा कर रहा होए कोई बिजनेस करदा है कोई नौकरी करदा है ओ इन्नी इन्नी कॉन्सेंट्रेशन दे नाल करदा है कि मैनू कोई एक पैसे दा घाटा ना हो जाए, मैनू कोई धोखा ना दे जाए। अगर उन्होंने कोई कोई सलाह दिंदा है ते ओ सलाह ये नहीं कि किसी ने सलाह दी ते उन्हें मान लिती। वो देखदा है ये सलाह मनन दे नाल मेरा फायदा है कि नुकसान है। जिस तरह एक मनुख दा मन ਇਹਦੇ ਚ मन ਦੀ ਬਿਰਥਾ दसी है कि जिस तरह एक मनुख दा मन किरत कमाई करन दे विच इस तरह भिज जांदा है कि उन्हें होर कुछ सुझदा नहीं है। मगन होए जिस तरह मगन होया रहंदा है साध संग कीर्तन में ना ठहरावे कि ओ जिस तरह मन भिजदा है साध संगत विच जाके उस तरह उस प्रकार दा मन ओ साध संगत दे विच नहीं भिजदा। क्योंकि संगत दे विच ते बैठा हुंदा है पर याद आ रहा हुंदा ओनू अपना बिजनेस, याद आ रहा हुंदा है ओनू मैं उत्थे जाना है,
याद आ रहा हुंदा है कि मैं ते ओनू टाइम दिता सी, याद आ रहा हुंदा है ओहो अब मैं 10 मिनट ज्यादा गुरुद्वारे बैठ गया, याद आंदा है ओहो ਅੱਜ ਤੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੰਟਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਭਿੱਜਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਕਤ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਨ ਧਾਵੇ, ਧਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੌੜਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਧਾਵੇ ਪਰ ਤਨ ਧਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਮਨ ਧਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1.25 ਘੰਟਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਧਾਵੇ ਪਰ ਧਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਖਾ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੋ ਨਾ ਆਵਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਵ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਪਰਾਧੀਨ ਹੀਨ ਦੀਨਤਾ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਾਧੀਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏ, ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ,
दूसरिਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਅਖੀਰੀ ਪਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕੂਕਰ ਜਿਉਂ ਚੋਂਚ ਕਾਢ ਚਾਕੀ ਚਾਟ ਬੇਕੋ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਚ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਨਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ, ਨਰੂ ਮਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਕੂਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰਕੀ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇਗਾ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਕਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੁੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੂਕਰ ਜਿਉਂ ਚੋਂਚ ਕਾਢ ਚਾਕੀ ਚਾਟ ਬੇਕੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਚੱਟਦਾ ਹੈ ਚੱਕੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੇ ਦੇਖੇ ਤਾਹੀ ਪਾਛੇ ਤਾਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੌੜੇਗਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਗੜ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 10 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
बेशक वो टाइम ते काम ना आए, पर असी कहने आ ओदे नाल नहीं विगड़नी चाहिदी, इस बंदे दे नाल बेशक विगड़ जाए। ते संगत जी, असी पिछली वारी साखी कीती सी कि जदों राजा अपनी रानी दे नाल, पट रानी दे नाल ए प्लान आउट करदा है कि तू सारियां दासियां नूं भी रानियां बना के बिठा देई, और रानी दे मन च भी शंका हुंदी है, पट रानी दे मन च भी शंका हुंदी है कि जे गुरु पूरा है, क्योंकि पातशाह दी उम्र उस टाइम 7-7.5 साल दी सी जदों ओ दिल्ली च सीगे, ते ओ सोचदी है रानी कि ए बालक ने, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਪਟ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, राजा जय सिंह तैयार हुंदा है पातशाह नूं लैके लैण वास्ते, तैयार हुंदा है। ओनू नहीं पता कि पातशाह ते अंतरजामी ने, उन्हां नूं ते ओ ते दिल दियां गल्लां जान जांदे ने। अगों देखै पिछों देखै तुझ ते कहां छुपावे। जिहड़ा वाहिगुरु हुंदा है, जिहड़ा गुरु हुंदा है, ओ ते अगों भी देखदा है, पिछों भी देखदा है, गुरु तो कुछ छुपिया नहीं रह सकदा। ਅੱਜ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, तू उन्होंने परखना है, परीक्षा लैनी है, ते इसलिए वो संगत जी बिगाड़ना नहीं चाहता सी, ते ओ तैयार हो गया। हुण मन च ते ओदे भी है कि उन्हें शंका कीती है जो कि गलत है। अज उन्हें अपने नाल अपने सेवक नहीं लिते, अपनी फौज नहीं लिती, तैयार होया, उन्हें सोचा अज मैं कल्ला ही सतगुरां पास जावांगा और जाके बेनती करांगा सच्चे पातशाह दे अगे। राजा जय सिंह गया, राजा जय सिंह आंदा है, डेरे पहुंचा ते देखिया कि संगत बाहर बैठी है और पातशाह कमरे दे अंदर ने और दरवाजा बंद है। संगतां नूं पुछया कि सतगुरु किथे ने, ते संगतां ने जवाब दिता अज पातशाह कमरे दे अंदर ने और पातशाह ने अंदरों कुंडी लगाई हुई है। ते संगत जी इहदे मन च शंका ते सीगी, मन च भाप गया कि गुरु साहिबान नूं पता लग गया, पर फिर भी वो प्रवृत्ति है ना मनुख दी, क्योंकि असी अपनी गलती जल्दी मानदे नहीं है ना संगत जी। दरवाजे दे बाहर राजा जय सिंह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बेनती करन लगा, सतगुरु दरवाजा खोलो, मैं राजा जय सिंह आया हाँ। पातशाह ने कोई जवाब नहीं दिता, ना कोई आवाज दी। सतगुरु मैं राजा जय सिंह हाँ, मैं हाथ जोड़ के आप जी दे अगे बेनती कर रहा है, दया करो सतगुरु, कृपा करके दरवाजा खोल दो। पातशाह ने दरवाजा नहीं खोलिया, बहुत बिनतियां कीतियां, बहुत तरले कीते, फिर पातशाह ने अंदरों, संगत जी इतिहास च ते लिखिया है या ग्रंथ विच ते लिखिया है कि कुंडी आपो आप खुल गई, और संगत जी खुल सकती है। पातशाह ने ते किन्ने किन्ने वड्डे वड्डे पातशाह ने अपनी दया दी दृष्टि दे नाल लोकां नूं ठीक कीता, किन्नियां करामातां, किन्ने असीं उन्हां दे चोज देखे, सुने, पढ़े। ते संगत जी पातशाह तखत दे उत्ते बैठे हुए सी। आ जाओ राजा जय सिंह। राजा जय सिंह अंदर चला गया संगत जी, पर अज पातशाह ने बैठन नूं नहीं किया संगत जी। क्यों? क्योंकि ओदी शरधा दे विच ए मैल दी छिट पै चुकी सी। पातशाह
आप जी दे अगे बेनती है, पातशाह आप जी दी बहुत सिफत सलाह सुन के सारियां राणियां तैयार बैठियां ने और अपने आप जी दे दर्शन दीदारे करना चाहदियां ने। ते पातशाह किरपा करो, बेनती कबूल करो, मेरे नाल मेरे घर चलो। राणियां ने सारा बाग सजाया होया है पातशाह आप जी दे वास्ते, और मैं अपने अखी देख के आया उन्हां दियां तैयारियां। पातशाह वो आप जी दे दर्शन दीदारे करना चाहदियां ने। पातशाह ने कोई मुख तो बचन नहीं किया संगत जी। ते राजा जय सिंह ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, पर फिर भी उन्हें अपने मुख तो बोलिया, पातशाह जे मेरे को कोई भूल हो गई होए ते कृपा करके पातशाह माफ कर दो, अनजान समझ के माफ कर दो पातशाह। पातशाह मैं आप जी दा सेवक हां, पातशाह आप जी साडे मालिक हो और तुसी बख्शनहार हो। पातशाह मेरे तो जे कोई भूल हो गई है ते मैनू माफ कर दो पातशाह। राणियां आप जी दे दर्शन दीदारे वास्ते इंतजार कर रही ने। पातशाह मेहर करो, किरपा करो, मेरे नाल चलो। पातशाह कुछ नहीं बोले संगत जी। और देखो इन्हें आप गोलियां नू तैयार कराया कि गोलियां नू राणियां बना के, प्लान सारा राजा दा। फिर कहंदा है राजा कि सारियां राणियां तैयार होके बैठियां होइयां ने, आप चलो ते उन्हां नू दर्शन दीदारे बख्शो। पातशाह ने कोई गल नहीं, वो राजा बोलदा गया, पातशाह चुपचाप सुनते गए। हुण राजा नू पता चल गया कि मैं हुण फस गया। उपरों तो मिठिया मिठिया गल्लां कर रहा है। पातशाह अगर बच्चों को कदी गलती हो जाती है ते जो वड्डे हुंदे ने ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। संगत जी बहुत बिनतियां कर रहा है, बहुत बिनतियां कर रहा है। पातशाह कुछ नहीं बोल रहे, बिनतियां करी जा रहा, अरदासा करी जा रहा है। ते पातशाह संगत जी दोपहर हो गई, दोपहर हो गई ते पातशाह ने फिर मुख तो की किया, ठीक है असी तुहाडे नाल चलण वास्ते तैयार है। क्योंकि पातशाह नू पता हुंदा है कि रानी ने और राजा ने सानू परखण वास्ते ये सारा प्लान बनाया है और ये सानू लैण आया है, ये सानू परखना चाहता है। ते पातशाह ने मुख तो कुछ नहीं बोलिया। पातशाह ने कहा ठीक है असी तुहाडे नाल चलदे हां। पातशाह उठदे ने, अपने सेवकां नू कहंदे ने बई जल लियाओ। संगत जी सेवक जल लियांदे ने। हुण पातशाह तैयार हुंदे ने। संगत जी अखां बंद करके असी अगर दृश्य असी अपने दिमाग च लैके आइए कि पातशाह किस तरह तैयार हुंदे ने। पातशाह जल दे नाल पहला अपना हाथ धोंदे ने, हाथ धो के पातशाह अपना मुखड़ा धोंदे ने, मुखड़ा धोंदे ने। फिर पातशाह अपने पैर भी धोंदे ने, पैर भी धोंदे ने। फिर पातशाह वापस अपना मुखड़ा धोंदे ने। फिर सेवक नू कहंदे है लियाओ बई साडा रुमाल लियाओ। रुमाल दिता जांदा है। पातशाह रुमाल दे नाल अपना मुखड़ा साफ करदे ने, मुखड़ा पूंजदे ने। ते फिर पातशाह कहंदे है
भाई साडा दस्तारा लियाओ। पातशाह दी दस्तार आंदी है। पातशाह अपने आप दस्तारा सजांदे ने। दस्तारा सजिया, पातशाह ने दस्तारा सजाया। दस्तारे दे उत्ते पातशाह ने जिगा लगाई, कलगी सजाई, और जिस कलगी दे विच हीरे रतन जवाहर जो चमक रहे संगत जी। जदों पातशाह ने कलगी दस्तारे दे उत्ते बन्नी, पातशाह जी, पातशाह दा रूप, पातशाह दा मुखड़ा, एक ते संगत जी पातशाह दा तन इन्ना सुंदर, छोटी अवस्था, गोल चेहरा, गुलाबी चेहरा, उपरों पातशाह ने दस्तारा सजाया, कलगी सजाई, और मुखड़ा इन्ना नूर, जो भी देखदा उन्हां दे मुख वल देखदा रह जांदा। फिर पातशाह ने अपने सेवकां नूं कहा, लियाओ बई साडा चोला लियाओ। पातशाह दा चोला आया संगत जी। चोले नूं गोटा लगा होया सी, और पातशाह तणियां वाला चोला पांदे हुंदे सी। पातशाह ने चोला पाया, तणियां बनिया। फिर पातशाह ने हुक्म किया, हुण साडा जोड़ा भी लैके आओ। संगत जी छोटा जिहा जोड़ा सेवक लैके आए, जिस जोड़े दे उत्ते तिल्ले दी कढ़ाई होई हुई है। पातशाह ने अपने चरणा दे विच जोड़ा सजाया। पातशाह ने गले दे विच हजूरिया पाया, और हाथ दे विच पातशाह ने फुल्लां दी छड़ी फड़ी। संगत जी फुल्लां दी संगत छड़ी फड़ी, और पातशाह कहंदे चलो भाई असी चलदे हां। और जदों नाल सेवक तुरन लगे ते पातशाह ने क्या कहंदे, नहीं अज तुसी इत्थे रहो, असी कल्ले ही जावांगे, अज असी बड़ा जरूरी काम वास्ते जा रहे हां। जदों पातशाह ने यह बचन मुख तो किया कि असी बड़ा जरूरी काम करन वास्ते जा रहे हां, ते राजा दे मन च डर आ गया। संगत जी जदों डर आ गया, ओ नाल हाथ जोड़ के पातशाह दे तुर पिया। पातशाह ने ते पैरां दे विच जोड़ा पाया संगत जी, पर राजा जय सिंह नूं फिर भी मर्यादा पता सी। ओने अपने गल दे विच भी परना पाया है, और ओने पैरां तो नंगी है, और पातशाह दे पिछे चल रहा है। संगत जी ये भी मर्यादा हुंदी है। जो जिन्हां नूं मर्यादा पता हुंदी है, वो किसी भी गुरु, किसी भी महापुरुष, किसी भी भगत दे नाल नाल नहीं चलदे। संगत जी एक बारी गुरु अमरदास जी खडूर साहब दी गल, गोइंदवाल साहब जी दी गल है। एक बारी गुरु अमरदास जी दे नाल गुरु रामदास जी जा रहे सी, ते गुरु रामदास जी दी चाल दा उन्हां नूं कंट्रोल नहीं रहा, ते ओ जदों चल रहे सी उन्हां दे पिछे, ते गुरु रामदास जी दी एक बांह गुरु अमरदास जी दे शरीर तो अगे चली गई। संगत जी उसी पल तो गुरु रामदास जी ने उस बांह तो काम लेना बंद कर दिता। जदों उस बांह तो काम ना लैंदे देखिया, धन धन गुरु अमरदास पातशाह ने पूछया कि भाई ये की? कहंदे पातशाह इन्ने गलती कीती है। की गलती कीती है भाई? पातशाह इन्ने ये गलती कीती है, आप जी दे शरीर तो अगे मेरी बांह चली गई। पातशाह इन्ने गलती कीती है, इस तो काम नहीं लेना। ते पातशाह ने कहा कि बहुत हो गई है सजा, हुण इनू बख्श दो, हुण इनू छड्ड दो। ते संगत जी जिन्हां नूं मर्यादा पता हुंदी है, ओ गुरु दे बराबर ना बैठदे ने, ना उन्हां दे बराबर चलदे ने। पर राजा जय सिंह नूं ये पता सी, मर्यादा पता सी। तुरदे ने पातशाह छोटे छोटे कदम लैके, तिल्ले वाला जोड़ा पैरां च पाया होया है, हत्थां च फुल्लां दी छड़ी फड़ी है, कदी इस हत्थ च फड़ लैंदे ने, कदी इस हत्थ च फड़ लैंदे ने, कदी उपर घुमा दिंदे ने, कदी इधर कर दिंदे ने। देखण वाले सोचदे ने कि पातशाह ये बाल लीला कर रहे। संगत जी हौली हौली तुरदे तुरदे आ जाता है, मुखी दरवाजा आ जाता है जिथे पातशाह ने जाना, जिथे राजा जय सिंह दा महल है, बंगला है।
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁਖੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਿਆਦੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਬਸ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਗ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਬਾਗ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੀੜੀ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਸਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਆਸਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੜੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਹੱਥ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਪਟਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਥੋੜੀ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਟਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਟਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਕੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਜੋ ਪਟਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਚਲਤ ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
पटरानी ਇਹ ਪਟਰਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਟਰਾਨੀ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਪਟਰਾਨੀ, ਤੂੰ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਛਲ ਕਪਟ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਛਲ ਕਪਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਛਲ ਕਪਟ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਖਿਲੌਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲੋ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ
क्योंकि राजा जय सिंह ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है कि गलत काम ਕੀਤਾ है, पातशाह ਨੂੰ पता चल गया और ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ आप जी साडे पिता हो, आप कृपालु हो, दया कर दो। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੱਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਆਸਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਗਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਔਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਐਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ, ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜੋ ਅਡੋਲਤਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਭੈੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
जैसे मन कीरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में न ठहरावई। साध संग कीर्तन में न ठहरावई। जैसे मन कीरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में न ठहरावई। 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 जैसे मन कीरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में न ठहरावई। साध संग कीर्तन में न ठहरावई। जैसे मन तावे पर तन ताने दुख ना ला। जैसे मन तावे पर तन ताने दुख ना ला। श्री गुरु शरण साध संग लाना आवे। 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 जैसे मन कीरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में न ठहरावई। साध संग कीर्तन में न ठहरावई। जैसे मन पराधीन हीन दीनता में, जैसे मन पराधीन हीन दीनता में, साध संग सत्य गुरु सेवा न लगावे। साध संग सत्य गुरु सेवा न लगावे। साध संग सत्य गुरु सेवा न लगावे। साध संग
गुर सेवा न लगावई। जैसे मन कीरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में न ठहरावई। साध संग कीर्तन में न ठहरावई। चोच काट चाकी चाटे बैठो जाए। कुकर चोच काट चाकी चाटे बैठो जाए। चाके मीठी लागे देखे ताही पाछे तावई। जाके मीठी लागी देखे ताही पाछे तावई। जाके मीठी लागी देखे ताहे पाछे तावई। जाके मीठी लागी देखे ताहे पाछे तावई। जैसे मन कीरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में न ठहरावई। साध संग कीर्तन में न ठहरावई। जैसे मन कीरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में न ठहरावई। 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 जैसे मन कीरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में न ठहरावई। साध संग कीर्तन में न ठहरावई। जैसे मन कीरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में न ठहरावई। साध संग कीर्तन में न ठहरावई। साध संग कीर्तन में न ठहरावई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।